चलो मित्रों, હવે પ્રકરણ નંબર 13ની અંદર પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં લેક્ચર 2ની અંદર જોઈશું આપણે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાનું સ્થાન અને રંજક દ્રવ્યોની વાત કરીશું। તો અહીંયા આપણે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાનું સ્થાન જોઈએ તો આ લીલી વનસ્પતિઓ જે રહી એના લીલા ભાગ કોણ છે? લીલા પર્ણોમાં થાય છે। ક્યાં થાય છે? લીલા पर्णों थाय छे। लीला पर्णों आपणे छेद भणीने आव्या छीए, बरोबर। तो उपरी अधिस्तर अध अधिस्तरनी वच्चे पेशी हती जेने आपणे पर्णमध्य पेशी कहो के मध्य पर्णपेशी कहो। हरित कणोत्तक पेशी आवे छे एमो थाय छे। हरित कणोत्तक पेशीमां थाय। हरित कणोत्तक पेशी तरीके बे प्रकारना मृदोत्तक कोषो होय, लोबा कोषो छे, लंबोत्तक, गोળ लंबगोળ छे ए शिथिलोत्तक पेशी छे। आ कोषोनी अंदर हरित कणों होय ए मोज थाय प्रकाश संश्लेषण। तो हरित कणों छे एनी अंदर प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया थाय। हरित कण ना धरावता हो तो ए कोषोमां प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया थती नथी। तो आपणे आ मध्य पर्णपेशीना जे कोषोमां हरित कणों जे रह्या ए कोष दीवालनी नजीक गोठवायेला होय छे, बरोबर। परिघ तरफ गोठवायेला छे, वच्चे नथी। तो हरित कणों परिघ तरफ गोठवायेला छे कोष दीवालनी नजीक, जेथी वायुओनी आपले सरळताथी थई शके। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाए, ऑक्सीजन बहार मुक्त थाय। तो आ वायुओनी आपले सरळताथी थाय એટલા માટે ગોઠવાયેલા હોય છે। હવે હરિત કણોત્તમ ઇષ્ટતમાન માત્રામાં પ્રકાશ પ્રવેશતો પ્રકાશને શોષી શકે છે। તો અહીંયા આ હરિત કણો જે રહ્યા એ જે પ્રકાશ અંદર દાખલ થાય છે એ પ્રકાશનું ઇષ્ટતમ એટલે કે મહત્તમ પ્રકાશનું શોષણ કરી શકે છે। હરિત કણની રચના આપણે ભણીને આવ્યા છીએ, અંગિકાઓ ભણ્યા એ વખતે। તો હરિત કણ એક પટલમય તંત્ર છે, લેમેલી તંત્ર કહેતા હતા આપણે। એની અંદર ગ્રાના છે, આંતરગ્રેનમ પટલ છે, સ્ટ્રોમા છે, આધારક દ્રવ્ય છે। તો આ જે રહ્યું એ પટલમય તંત્ર છે, અબાહ્ય પટલ, અંતઃપટલ, એની અંદર લેમેલી એટલે પટલમય તંત્ર આવેલું છે। तो ग्राना है, थप्पी है जो आखी, एक दरेक थप्पी ने आपणे थायलेकोइड कहीशुं। अने थायलेकोइड बेवडुं पटल धरावती रचना है, वच्चे अवकाश है, एनी अंदर क्लोरोफिल द्रव्य भरेलुं होय। शुं होय? अंदर क्लोरोफिल। ए क्लोरोफिल होय ए मोज प्रकाश शक्तिनुं शोषण करी प्रकाशनी क्रिया थाय छे। जो क्लोरोफिल ना होय तो प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया थई शके नहीं। एटले हरित द्रव्य होवुं जोईए अंदर। बे ग्राना ने पास ने जोड़ती नलिकामय रचना है, एने अंतरग्रेनम पटल कहीशुं आपणे, अने अंतरग्रेनम पटल कहीशुं। अने वच्चे जे आधारक द्रव्य है तरल एने आपणे स्ट्रोमा अथवा आधारक कहीशुं आपणे एने, बरोबर। तो ग्राना जे छे थायलेकोइड छे एनी अंदर प्रकाश ऊर्जा ने विविध रीते ग्रहण करवा माटे एटीपी, बरोबर, प्रकाश ऊर्जा ने विविध रीते ग्रहण करवा माटे ए दरेक थायलेकोइडनी अंदर क्लोरोफिल द्रव्य है, हरित द्रव्य आवेलुं छे। ए प्रकाश शक्तिनुं शुं करशे? शोषण करे छे। आर्यो भाग रह्यो। पछी बीजी प्रक्रिया छे एनी अंदर एटीपी अने एनएडीपीनुं जे संश्लेषण करवा माटे जवाबदार अंदर प्रक्रियाओ परिवहन तंत्र आवेलुं छे, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र छे एनी अंदर, बरोबर। तो एनी अंदर एटीपी अने एनएडीपीनुं संश्लेषण करवा माटे, एनएडीपीएचनुं संश्लेषण करवा माटे जवाबदार है आ भाग। कोण? ग्राना। एटले प्रकाशनी हाजरी में प्रक्रिया थई रही है, प्रकाश प्रक्रिया थई रही है एनी अंदर। चलो बीजी भाग है स्ट्रोमा। उत्सेचकीय प्रक्रियाओ, आधारकनी अंदर उत्सेचको आवेला छे। तो उत्सेचकीय प्रक्रियाओ CO2 ने सांकळीने वनस्पति में शर्करानुं निर्माण तरफ दौरी जाए छे। तो ये शर्करानुं निर्माण करती प्रक्रियाओ अहींया थई रही है, जेने केल्विन चक्र अथवा अंधकार प्रक्रिया कहीशुं। सोजे सूर्य आथमी जाए तो सवारे उगे त्यां सुधी प्रकाशनी गैरहाजरीमां त्यो प्रक्रिया थाय, अंधकार प्रक्रिया कहीशुं, बरोबर। केल्विन चक्र कहीशुं, जैव संश्लेषण तबक्को कहीशुं। तो आ स्ट्रोमानी अंदर आ प्रक्रिया चाले छे। उत्सेचकीय प्रक्रिया पर आधारित छे ए CO2 ने सांकळती, CO2 नुं स्थापन करती ए अने शर्करानुं निर्माण करती प्रक्रियाओ थई रही है। तो स्ट्रोमानी अंदर जैव संश्लेषण तबक्को अने ग्रानानी अंदर प्रकाश प्रक्रिया चाले छे। तो हरित कणनी अंदर आपणे आ प्रकाश संश्लेषणनी क्रियानुं स्थान जोई लीधुं। हवे जोईए रंजक द्रव्योनी वात करीए कि प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया साथे कया रंजक द्रव्यो संकळायेला छे। तो अहींया जे 4 प्रकारना रंजक द्रव्यो छे,
બરાબર. ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ બી, ઝેન્થોફિલ અને કેરોટીનોઇડ. તો ક્લોરોફિલ એ જે રહ્યું એ ચમકતા કે વાદળી પડતો લીલા રંગનું હોય છે. ક્લોરોફિલ બી એ પીળાશ પડતો લીલો રંગ ધરાવે છે. ઝેન્થોફિલ પીળા રંગનું હોય છે અને કેરોટીનોઇડ છે એ પીળાશ પડતો નારંગી રંગના હોય છે. આ રંજક દ્રવ્યો આ થાઇલેકોઇડની અંદર આ 4 ઘટકોનું મિશ્રણ આવેલું હોય છે. તો આ રંજક દ્રવ્યો જે રહ્યા એ સૂર્યપ્રકાશની જે વિવિધ તરંગ લંબાઈવાળા એટલે પ્રકાશનું શોષણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો આ રંજક દ્રવ્ય એ જે છે એ શું કરે છે? પ્રકાશની ચોક્કસ તરંગ લંબાઈનું શોષણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે. પ્રકાશનો જે દ્રશ્ય વર્ણપટ છે, સૂર્યપ્રકાશમાંથી ઘણા કિરણો આવે છે, એમાં જે દ્રશ્ય વર્ણપટ છે એ વિબગ્યોર જાની વાલી પીનાલા એનું શોષણ કરે છે. અને એ દ્રશ્ય વર્ણપટની તરંગ લંબાઈ 390થી 760 નેનોમીટર હોય છે. અને ખાસ કરીને 400થી 700 નેનોમીટર વચ્ચેનો વર્ણપટ છે એને આપણે પ્રકાશ સંશ્લેષણીય સક્રિય રેડિયેશન વિકિરણ કહીશું. આપણે આ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવા માટે સક્રિય વર્ણપટ છે કયો? 400થી તે 700 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ વચ્ચેનો વર્ણપટ. એટલે એને આપણે PAR પણ કહીશું. આપણે ફોટોસિન્થેસિસ, બરાબર, એક્ટિવ રેડિયેશન કહીશું આપણે એને, બરાબર. એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરવા માટે સક્રિય વર્ણપટ કયો છે? 400થી તે 700 નેનોમીટર વચ્ચેનો પ્રકાશ હોય છે. તો વાદળી રંગનો પ્રકાશ છે એની 470થી 500 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ છે. લાલ પ્રકાશ એનો 650થી 760 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ ધરાવતા હોય છે. તો અહીંયા આપણને આ પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે. હવે આપણે અહીંયા જે તરંગ લંબાઈઓ છે એની અંદર તો એમાં પ્રક્રિયા કેન્દ્ર તરીકે ક્લોરોફિલ એ વર્તે છે. પ્રકાશ શક્તિનો પ્રથમ વીજાણુ શક્તિમાં અને પછી રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર થાય છે. તો સૂર્યપ્રકાશની શક્તિનું પ્રથમ વીજાણુ એટલે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે છે વીજાણુ શક્તિમાં, ત્યાર પછી રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર થતું હોય છે. એ કોણ કરે છે? ક્લોરોફિલ એ કરે. એટલે પ્રક્રિયા કેન્દ્રનો અણુ ક્લોરોફિલ એ છે. આ બધા 3 જે ક્લોરોફિલ બી, ઝેન્થોફિલ, કેરોટીનોઇડ એ સહાયક રંજક દ્રવ્યો છે. એ કેવા છે? સહાયક રંજક દ્રવ્યો છે. તો મુખ્ય પ્રક્રિયા કેન્દ્ર તરીકે કોણ છે? ક્લોરોફિલ એ હોય છે. તો અહીંયા આપણે એ સહાયક રંજક દ્રવ્યો અને મુખ્ય રંજક દ્રવ્યો ભેગા મળી આ રંજક દ્રવ્યો ગોઠવાયેલા હોય છે. તો અહીંયા આ ગ્રાફની અંદર ક્લોરોફિલ એ, બી અને કેરોટીનોઇડ દ્વારા શોષાતો વર્ણપટ દર્શાવે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ પહેલો આલેખની અંદર આપણે જોઈએ તો હરિત કણની અંદર જે રંજક દ્રવ્યો છે ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ બી અને કેરોટીનોઇડ એ પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ દર્શાવે છે. તો ક્લોરોફિલ એની અંદર તરંગ લંબાઈનું શોષણ થાય છે, અહીંયા બી શોષે છે, પછી ઓછું છે પાછા 600-700ની અંદર પાછું તરંગ લંબાઈનું શોષણ કરે છે. એટલે કે વાદળી અને લાલ પ્રકાશનું શોષણ થઈ રહ્યું છે. બીજો આલેખ છે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ ગ્રાફ કઈ તરંગ લંબાઈના પ્રકાશનો દર વધુ હોય તે દર્શાવે છે. 2 ભેગા છે. અહીંયા આપણે લાલ કલરનો આલેખ દોર્યો છે, 2 ભેગું કરી દીધો. અહીંયા ટેક્સ્ટ બુકમાં અલગ અલગ છે. તો આપણે અહીંયા આ ભાગ જે આલેખ દર્શાવી રહ્યો છે એ કયા પ્રકાશના સામે પ્રકાશનો દર વધુ છે એ દર્શાવે છે. તો કઈ તરંગ લંબાઈનો પ્રકાશનું સંશ્લેષણનો દર વધુ હોય? તો ક્લોરોફિલ એ દ્વારા વાદળી અને લાલ પ્રકાશના કિરણોનું શોષણ કરે છે. અને ક્લોરોફિલ બી એ વાદળી અને લાલ રંગના પ્રકાશનું શોષણ પણ એ પણ કરે છે, બરાબર. ક્લોરોફિલ એ વાદળી અને લાલ પ્રકાશનું વધુ શોષણ કરે છે એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણનો દર ઊંચો હોય છે. તો ક્લોરોફિલ એ વાદળી અને લાલ પ્રકાશનું શોષણ વધારે કરે છે એટલે પ્રકાશનો દર કેવો છે? ઊંચો જોવા મળે છે, બરાબર. તો આ રંજક દ્રવ્યો આપણે જોઈએ ક્લોરોફિલ એ છે અને આ વાદળી પ્રકાશ છે, આ લાલ પ્રકાશનું શોષણ કર્યું, પ્રકાશનો દર ઊંચો ગયો, ઊંચો જાય છે. ક્લોરોફિલ એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ સાથે સંકળાયેલ મુખ્ય રંજક દ્રવ્ય છે કારણ કે એ પ્રકાશ શક્તિનું પ્રથમ રાસાયણિક ઇલેક્ટ્રોન વીજાણુ શક્તિ અને પછી રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે, બરાબર. આ ગ્રાફ ક્લોરોફિલ એના શોષણ વર્ણપટ અને પ્રકાશ સંશ્લેષણનો સક્રિય વર્ણક એકબીજા સાથે સંકળાયેલો પણ કહી શકાય.
બરાબર 2 2 in 1 પણ દર્શાવે છે, આપણે દોર્યો છે છેલ્લો આલેખ છે એની અંદર, બરાબર. ચલો હવે સહાયક રંજક દ્રવ્યોની વાત કરીએ આપણે. તો ક્લોરોફિલ એ પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરનાર મુખ્ય રંજક દ્રવ્ય આપણે કહ્યું, બરાબર. અને થાઇલ એક્વાઇડમાં રંજક દ્રવ્યો જેવા કે ક્લોરોફિલ બી છે, ઝેન્થોફિલ છે, કેરોટીનોઇડ છે, એ સહાયક રંજક દ્રવ્યો છે. તો સહાયક રંજક દ્રવ્યો જે રહ્યા, આ 3 જણા જે છે એ સહાયક રંજક દ્રવ્યો છે. અરે સહાયક રંજક દ્રવ્યો છે. અને આ મુખ્ય રંજક દ્રવ્ય છે ક્લોરોફિલ એ. તો આ જે મધ્યમ તરંગમયવાળા કિરણોનું આ 3 રંજક દ્રવ્યો શોષણ કરી ક્લોરોફિલ એ ઉપર સ્થાનાંતરિત કરે છે, કારણ કે ક્લોરોફિલ એ પ્રકાશ શક્તિનો વીજાણુ શક્તિ અને પછી રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે. અને એ 400 થી 700 નેનોમીટર તરંગમયવાળા કિરણો શોષણ કરશે, જ્યારે એ ઓછી તરંગમયવાળા જે કિરણો છે એનું શોષણ એ કરતો નથી. તો કોણ શોષણ કરશે? સહાયક રંજક દ્રવ્યો, બરાબર. તો સહાયક રંજક દ્રવ્યો પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરી ઉર્જાને ક્લોરોફિલ એ ઉપર સ્થાનાંતરિત કરે છે. માત્ર પ્રકાશ સંશ્લેષણ માટે અંદર પ્રવેશ પામતા પ્રકાશની ઉપયોગી તરંગ લંબાઈના વિસ્તાર વધારતા નથી, પરંતુ ક્લોરોફિલ એને ફોટો ઓક્સિડેશનથી બચાવે છે. એટલે ક્લોરોફિલના વિઘટનથી શું કરશે? બચાવી લેતા પણ હોય છે. તો આ રીતે સહાયક રંજક દ્રવ્યો મધ્યમ તરંગવાળા શોષણ કરશે, અને વધુ પડતો પ્રકાશ જ્યારે શોષાઈ જાય તો વધારાના પ્રકાશથી જ્યારે ક્લોરોફિલનું વિઘટન થતું અટકાવે છે, એટલે ફોટો ઓક્સિડેશનથી બચાવે છે. તો હવે આપણે પ્રકાશગ્રાહી સંકુલ LHCની વાત કરીએ, બરાબર. તો આ રંજક દ્રવ્યોની વાત થઈ ગઈ, બરાબર. પ્રકાશગ્રાહી સંકુલ લાઇટ હાર્વેસ્ટિંગ કોમ્પ્લેક્સ LHC કહીશું આપણે એને. પ્રકાશ પ્રક્રિયામાં અનેક સંકુલો સંકળાયેલા હોય છે. તો રંજક દ્રવ્યો વિભિન્ન પ્રકારના રાસાયણિક પ્રકાશગ્રાહી સંકુલમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. તો આપણે રંજક દ્રવ્યો વિભિન્ન પ્રકારના જે પ્રકાશગ્રાહી સંકુલોમાં ગોઠવાયેલા છે. તો LHC 2 પ્રકાર છે, PS1, PS2. ફોટો રંજક પદ્ધતિ 1 અને રંજક પદ્ધતિ 2, બરાબર. રંજક દ્રવ્ય તંત્ર 1, રંજક દ્રવ્ય તંત્ર 2. તો ફોટો સિસ્ટમ 1, ફોટો સિસ્ટમ 2. તો PS1 કોને કહેવાય? તો પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં રહેલા ક્લોરોફિલ એના અણુ 700 નેનોમીટર તરંગલંબાઈવાળા કિરણોનું શું કરે છે? શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થાય છે. શું કરશે? શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થશે અરે ભાગ, બરાબર. તો આ ઉત્તેજિત થશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે, એ ઇલેક્ટ્રોન આગ્રહણ કરશે. પ્રાથમિક ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહક છે, ગ્રહણ કરી લેશે. તો પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં રહેલા ક્લોરોફિલ એના અણુ 700 નેનોમીટર તરંગલંબાઈવાળા કિરણોનું શું કરે છે? શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થાય છે. એને આપણે રંજક દ્રવ્ય તંત્ર 1 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. PS1ને આપણે P700 તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. PS2 કોને કહેવાય? તો પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં રહેલા ક્લોરોફિલ એના અણુ કેટલી તરંગલંબાઈવાળા? 680 છે, અહીંયા 680 નેનોમીટર તરંગલંબાઈવાળા કિરણોનું શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થાય છે, બરાબર. અને ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરશે. એ ઇલેક્ટ્રોન કોણ ગ્રહણ કરશે? પ્રાથમિક વીજાણુ ગ્રાહક છે એ ગ્રહણ કરે છે. તો પ્રાથમિક વીજાણુ ગ્રાહક છે એ ગ્રહણ કરશે. ચલો, આ PS2ને આપણે P680 તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે PS2 P680 તરીકે ઓળખીશું આપણે. PS1 અને PS2નું નામકરણ તેમના સંશોધનના ક્રમ આધારે થયેલું છે. PS1 સંશોધકે જે શોધ કરી એના આધારે એના નામ આપવામાં આવેલા છે, નહીં કે તેમની કાર્યની ક્રમિકતાને આધારે. કહીને 700 શોષણ કર્યું એટલે પહેલું આવે, 680 એટલે બીજું, એવું નથી. સંશોધકે જેમ સંશોધન કર્યું એના આધારે એનું નામ આપવામાં આવેલું છે. LHC એ પ્રોટીનથી જોડાયેલો હજારો રંજક દ્રવ્યો અણુઓથી બનેલો છે. તો પ્રોટીનનો બનેલો છે અને હજારો રંજક દ્રવ્યોના અણુઓથી બને છે.
પ્રત્યેક રંજક દ્રવ્ય તંત્રમાં બધા રંજક દ્રવ્યો હોય છે, જેમાં ક્લોરોફિલ એનો એક અણુ હોય છે, બાકીના સહાયક રંજક દ્રવ્યો. ક્લોરોફિલ એક એનો અણુ પ્રત્યેક પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં મુખ્ય પ્રક્રિયા કેન્દ્ર તરીકે ક્લોરોફિલ એનો એક અણુ હોય, બાકીના બીજા બધા અન્ય સહાયક રંજક દ્રવ્યો આવેલા હોય છે. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે જે ભેગા મળી પ્રકાશગ્રાહી સંકુલ બનાવે છે, તો મુખ્ય પ્રક્રિયા કેન્દ્ર તરીકે કોણ વર્તે? ક્લોરોફિલ એ. પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરીને એન્ટેના છે આ બધા ગ્રહણ કરીને ત્યાં જ કેન્દ્રિત કરશે, અને એ ક્લોરોફિલ એનો અણુ પ્રકાશ શક્તિનું પ્રથમ બીજાણુ શક્તિમાં અને પછી આગળ રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે. આ રંજક દ્રવ્ય વિવિધ તરંગ દ્વારા પ્રકાશનું શોષણ કરી અને ઉત્તેજિત થાય છે. તો આ બધા એન્ટેના કે આખું આ બધા ભેગા મળ્યા, ક્લોરોફિલ અને અંદર રંજક દ્રવ્યો બધા ભેગા મળ્યા એટલે એને કહેવાય એન્ટેના કહીશું આપણે. એને શું કહેવાય? એન્ટેના કહીશું. તો રંજક દ્રવ્યો વિવિધ તરંગ દ્વારા પ્રકાશનું શોષણ કરી અને શું થાય છે? પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવામાં મદદ કરે. જ્યાં સુધી પ્રકાશનું શોષણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થઈ શકે નહીં. તો આ બધા રંજક દ્રવ્યના અણુઓ છે એ પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરી અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયાને વધુ સક્રિય રીતે કાર્યક્ષમ બનાવે છે. તો ક્લોરોફિલ એનો એકાકી અણુ, એક જ અણુ પ્રક્રિયા કેન્દ્ર બનાવે છે. ક્લોરોફિલ એનો એક જ અણુ છે, બાકીના બધા સહાયક રંજક દ્રવ્યો છે, ક્લોરોફિલ એ બી હોય, કેરોટીનોઇડ હોય, ઝેન્થોફિલ હોય, બરાબર. ક્લોરોફિલ એકનો એકાકી જે અણુ છે એ પ્રક્રિયા કેન્દ્ર તરીકે વર્તે છે અને એ જ પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થઈ બીજાણુ પ્રથમ મુક્ત કરશે, પછી રાસાયણિક શક્તિમાં રૂપાંતર કરે છે, બરાબર. તો એ ક્લોરોફિલ એનો મુખ્ય પ્રક્રિયા કેન્દ્ર તરીકે આપણે એને ઓળખીશું. ચલો હવે આ રંજક દ્રવ્યોની બધી વાત કરી. હવે પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાના તબક્કા તરફ જઈશું આપણે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયાના જે તબક્કા છે એની વાત કરીએ આપણે. તો પ્રકાશ સંશ્લેષણના તબક્કા, પ્રકાશ સંશ્લેષણના તબક્કા બે છે. એક પ્રકાશ રાસાયણિક તબક્કો છે, તો પ્રકાશ પ્રક્રિયા કહીશું આપણે. એક છે પ્રકાશ પ્રક્રિયા અને બીજો છે જૈવ સંશ્લેષણ પ્રક્રિયા. જૈવ સંશ્લેષણ અથવા અંધકાર પ્રક્રિયા, બરોબર. તો અહીંયા આપણે જે પ્રક્રિયા સીધી પ્રકાશ પર આધારિત હોય એને પ્રકાશ પ્રક્રિયા કહીશું. તો આ છે એ સીધી પ્રકાશ પર આધારિત છે. તો સીધી પ્રકાશ પર આધારિત છે, બરોબર. આ જે પ્રક્રિયા છે એ પ્રકાશ પર આધારિત નથી. આ પ્રકાશ પર આધારિત નથી, પ્રકાશ પર આધારિત નથી. એટલે કે આ પ્રકાશની હાજરીમાં થાય છે, પ્રકાશની હાજરીમાં થાય છે. આ પ્રકાશની હાજરી કે ગેરહાજરી છે, પ્રકાશની હાજરી કે ગેરહાજરીમાં થઈ શકે છે. સવારે સૂર્ય ઉગે છે તે સાંજે આથમે ત્યાં સુધી પ્રકાશ હાજર છે, તો એ પ્રકાશ પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. સાંજે સૂર્ય આથમી જાય તે સવારે સૂર્ય ઉગે ત્યાં સુધી પ્રકાશ ગેરહાજર છે, એટલે અંધકારામાં પ્રક્રિયા થઈ છે, એટલે અંધકાર પ્રક્રિયા કહીશું આપણે એને, બરાબર. તો અહીંયા પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરી આ ભાગ પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરી એટીપી અને એનએડીપી એચટીનું સંશ્લેષણ નિર્માણ થાય છે. આ પ્રક્રિયા જે છે હરિતકણના ઘરાનામાં થાય, હરિતકણના ઘરાનામાં થાય છે. આખી થપ્પી હતી આપણી આખી, બરાબર. એની અંદર ક્લોરોફિલના અણુ હતા એટલે પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરશે અને એટીપી અને NADPH2નું નિર્માણ થાય છે, બરાબર. તો હરિતકણના ઘરાનામાં થાય છે અને એટીપી અને NADPH2નું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે.
આ પ્રકાશની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થશે। બીજી આ વાત છે અહીંયા હરિતકણના આધારકમાં થાય છે। હરિતકણના આધારક એટલે કે સ્ટ્રોમા, આધારકને આપણે બીજું નામ શું આપીએ તો સ્ટ્રોમામાં થાય છે, કારણ કે આ પ્રક્રિયાના ઉત્સેચકો સ્ટ્રોમામાં આવેલા છે, કારણ કે ઉત્સેચક ઉપર આધારિત આ પ્રક્રિયા છે, બરાબર। CO2નું સ્થાપન કરે છે। શું થાય છે અહીંયા? CO2નું સ્થાપન થાય છે, રિડક્શન થાય છે, અને કોનું નિર્માણ કરશે? શર્કરાનું નિર્માણ કરશે આ પ્રક્રિયા। અહીંયા પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ એટીપી અને NADPH2 પર આધારિત છે, બરાબર। અહીંયા પ્રકાશની જરૂર નથી, પણ પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ કોણ છે? પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ એટીપી અને NADPH2 પર આધારિત છે, બરાબર, આધારિત છે। આ પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રકાશની ગેરહાજરીમાં થાય છે અને CO2નું રિડક્શન કરી કાર્બોદિતનું નિર્માણ થાય છે, એટલે જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કો કહીશું। એ પ્રકાશ પર આધારિત નથી, પરંતુ પ્રકાશ પ્રક્રિયાની નિપજ કઈ છે? એટીપી અને NADPH2 પર આધારિત છે, બરાબર। તો આ બે તબક્કા છે। અહીંયા આપણે વાત કરીએ પ્રકાશ પ્રક્રિયાની અંદર બે તબક્કે આ પ્રક્રિયા થશે, ફોટોલિસિસ અને ફોટોફોસ્ફોરાયલેશન। ફોટોફોસ્ફોરાયલેશનની પ્રક્રિયા થશે અહીંયા। તો ફોટોલિસિસની અંદર પાણીનું વિઘટન થવાનું છે અને ફોટોફોસ્ફોરેશનની અંદર એડીપી સાથે અકાર્બનિક ફોસ્ફેટ જોડાઈ એટીપીનું નિર્માણ કરે છે। તો આપણે આ તબક્કાની આગળ અભ્યાસ કરીશું। તો આ બે તબક્કે પ્રક્રિયાઓ થઈ રહી છે અહીંયા। તો પહેલાં આપણે પ્રકાશ પ્રક્રિયાની વાત કરીશું। પ્રકાશ સવારે સૂર્ય ઉગે તે સાંજે આથમે ત્યાં સુધી પ્રકાશ હાજર છે, અને વનસ્પતિના પર્ણમાં ક્લોરોફિલ એ પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ કરે છે। ત્યાં હરિતકણના ગ્રાનામાં થાઇલેકોઇડમાં ક્લોરોફિલ છે તે, બરાબર, અને પાણીનું વિઘટન કરશે। ચલો બીજી વાત કરીશું આગળ। ચલો પાણીનું વિઘટનની વાત કરીશું। પહેલી પ્રકાશ પ્રક્રિયા સવારે સૂર્ય ઉગે તે સાંજે આથમે ત્યાં સુધી પ્રકાશની હાજરીમાં હરિતકણના ઘરાનામાં થતી આ પ્રક્રિયા છે। તો એમાં બે તબક્કે પ્રક્રિયા થવાની છે। પહેલું પાણીનું વિઘટન છે અને પછી ફોટોફોસ્ફોરેશનની પ્રક્રિયા ભણીશું આપણે। તો અહીંયા આપણે પ્રકાશ પ્રક્રિયા પાણીનું વિઘટનની વાત કરીશું। પહેલી ફોટોલિસિસ, પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન થતા પાણીના વિઘટનને ફોટોલિસિસ કહે છે। પાણીના અણુનું પ્રકાશ શક્તિ દ્વારા પ્રેરાતા વિઘટનને ફોટોલિસિસ અથવા પ્રકાશ વિઘટન કહીશું આપણે। ફોટો એટલે પ્રકાશ, લિસિસ એટલે વિઘટન છે અહીંયા। હવે PS2, અહીંયા જે PS2ના ક્લોરોફિલમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે। PS2ની અંદરથી પ્રકાશ શક્તિનું જ્યારે શોષણ કરે છે ક્લોરોફિલ એ, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે છે। એ વિજાણુ મુક્ત થાય છે, તેનું સ્થાન અન્ય ઇલેક્ટ્રોન લે છે, જે ઇલેક્ટ્રોન પાણીના વિઘટનને કારણે પ્રાપ્ત થાય છે। તો આ ઇલેક્ટ્રોન આગળ જશે વન પાસે, તો PS2માં ક્લોરોફિલને ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી મળે છે? પાણીના વિઘટનથી એ ઇલેક્ટ્રોન તેઓ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર। તો અહીંયા પાણીના અણુનું વિભાજન PS2 સાથે સંકળાયેલ છે અને થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર થાય છે। થાઇલેકોઇડ જે પટલ છે એની અંદર આ પાણીનું વિઘટન થાય છે। તો થાઇલેકોઇડ જે છે એની અંદર અહીંયા પાણીનું વિઘટન કોની સાથે સંકળાયેલ છે? PS2 સાથે સંકળાયેલ છે। રંજક દ્રવ્ય પદ્ધતિ કઈ છે? 2 છે, એની સાથે સંકળાયેલ છે। અને ક્યાં થાય છે? થાઇલેકોઇડ પટલની અંદર થાય છે। આગળ આપણે થાઇલેકોઇડ પટલની રચના વિશે ભણીશું ત્યારે એની અંદર જોઈશું આપણે। તો અહીંયા આપણે પાણીના એક અણુનું વિભાજન થાય તો H+, 1/3 O2 અને ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થવાના। બે પાણીના અણુ કરો તો 4H+, ઓક્સિજનનો અણુ 1 અને 4 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય। એ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત એટલે PS2 જાય,
બરાબર. અને 4 પાણીના અણુનું વિઘટન થાય તો મેંગેનીઝ આયન, કેલ્શિયમ આયન અને ક્લોરીનની હાજરીમાં થાય. જરૂરી શક્તિ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? PS2માંથી ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત કરે એમાંથી મળે છે, એની મદદથી આ વિઘટન થાય. 4H+, 4 હાઇડ્રોક્સાઇડ. 4 હાઇડ્રોજન આયનો NADPHના 2 અણુઓને સ્વીકારશે, રિડક્શન થશે. તો PS2માંથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને રિડક્શન કરશે. PS1ના ઇલેક્ટ્રોન આવશે, એમાં એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને આ રિડક્શન કરશે NADPનું. તો 2 NADPH2 બનશે. આ 2 NADPH2નો આનો કેવો ઉપયોગ થશે? કેવો ઉપયોગ કરવા લઈ જઈશું આપણે આને? જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં CO2ના રિડક્શનમાં વપરાય છે. CO2ના રિડક્શનમાં વપરાશે 2 NADH2. બરાબર. 4 હાઇડ્રોક્સિલ આયનો છે, 4 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે છે, એ PS2માં પરત આવી ગયા. જુઓ, પાણીના વિઘટનથી આ ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત થયા એ PS2ને પરત મળી જાય છે. અને ટ્વાઇસ H2 તો વચગાળાનું સંયોજન હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ ટ્વાઇસ H2O2, એનું વિઘટન એટલે 2 H2 અને ઓક્સિજન મુક્ત કરે. તો આપણી જે એકમાત્ર વાસ્તવિક નિપજ મળી છે કઈ છે? ઓક્સિજન મળે છે અહીંયા. બરાબર. ઓટોનો ઉદ્ભવ થાય છે, NADPનું રિડક્શન થાય છે. ઓક્સિજન તો બહાર વાતાવરણમાં મુક્ત થાય એટલે આપણે પ્રાણીઓ શ્વસનમાં ઉપયોગ કરીશું. બરાબર. NADPH2 જે વધ્યો અહીંયા એ નિપજ ક્યાં વાપરીશું? જૈવ સંશ્લેષણ તબક્કામાં CO2ના રિડક્શનમાં વપરાય છે. બરાબર. તો આ પાણીનું વિઘટન ક્લિયર થઈ ગયું. બરાબર. હવે ફોટો ફોસ્ફોરાયલેશનના તબક્કાની વાત કરીએ, ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્રની વાત કરીશું અહીંયા. બરાબર. પ્રકાશ પ્રક્રિયાનો બીજો તબક્કો આપણે જોઈશું, ફોટો ફોસ્ફોરાયલેશન. ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્રની વાત કરીશું, ETSની વાત કરીશું આપણે. બરાબર. તો અહીંયા ફોટો એટલે પ્રકાશ, ફોસ્ફોરાયલેશન એટલે ADP સાથે ફોસ્ફેટ જોડાઈ જાય. તો પ્રકાશ શક્તિના ઉપયોગથી વડે ADPનું ફોસ્ફોરીકરણ એટલે ADP સાથે અકાર્બનિક ફોસ્ફેટ જોડાઈને ATPનું નિર્માણ થાય છે. તે ઘટનાને અથવા આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ફોટો ફોસ્ફોરાયલેશન. તો પ્રકાશ છે આ જ્યારે ફોટો એટલે પ્રકાશ, ફોસ્ફોરાયલેશન એટલે ADP સાથે ફોસ્ફેટ જોડાઈ ATP બનવાની ક્રિયા, પણ કોની હાજરીમાં? પ્રકાશ શક્તિની હાજરીમાં. બરાબર. પ્રકાશ વગર આ પ્રક્રિયા થવાની નથી, કારણ કે પ્રકાશ શક્તિનું શોષણ થાય એટલે ક્લોરોફિલ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાના છે, અને ઇલેક્ટ્રોનમાં શક્તિ છે એ ATPમાં કન્વર્ટ થાય છે. રાસાયણિક શક્તિ કહીશું આપણે એને. તો પ્રકાશ શક્તિના ઉપયોગ વડે ADPનું ફોસ્ફોરીકરણ થઈ ATPનું નિર્માણ થાય છે. આ પ્રક્રિયાને ફોટો ફોસ્ફોરાયલેશન કહે છે. તો અહીંયા આપણે આ ફોટો ફોસ્ફોરેશનની પ્રક્રિયા 2 તબક્કે થાય છે. એક ચક્રીય ફોટો ફોસ્ફોરેશન છે, ઇલેક્ટ્રોન ચક્રીય રીતે વહન પામતા હોય છે. અને એક તબક્કો એવો છે, બીજો તબક્કો છે કે જેમાં અચક્રીય ફોટો ફોસ્ફોરાયલેશન છે, ઇલેક્ટ્રોન વહન અચક્રીય રીતે થાય છે. જો ઉત્પન્ન થાય તે પાછા આવતા નથી. બરાબર. તો પહેલાં આપણે ચક્રીય ફોટો ફોસ્ફોરેશનની વાત કરીએ. ચક્રીય ફોટો ફોસ્ફોરેશન કોને કહેવાય એની વાત કરીશું આપણે પહેલાં. તો આ પ્રક્રિયા જે રહી, ચક્રીય ફોટો ફોસ્ફોરેશનની અંદર PS1 ભાગ લે છે. કયું રંજક દ્રવ્ય તંત્ર છે? PS1 ભાગ લે છે. આ PS1ના પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં રહેલા ક્લોરોફિલ એના અણુ 700 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ ધરાવતા, એટલે 700 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈવાળા કિરણોનું શોષણ કરીને ક્લોરોફિલ કેવું થાય છે? ઉત્તેજિત થાય છે. તો આ ક્લોરોફિલ કેટલી તરંગલંબાઈવાળા કિરણો શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થયા? 700 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈવાળા કિરણોનું શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થાય છે અને ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે છે. આ ક્લોરોફિલ શું કરે? ઉત્તેજિત થશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરશે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન જે રહ્યા આ ઇલેક્ટ્રોન PS1માંથી વિજાણુ ગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. તો PS1ના ક્લોરોફિલમાંથી મુક્ત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન પ્રાથમિક વિજાણુ ગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. આ પ્રાથમિક વિજાણુ ગ્રાહકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જશે? ત્યાંથી ETS દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ, ETS ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ છે, વિવિધ ઇલેક્ટ્રોન વાહકોમાંથી એ પસાર થઈને પાછા PS1માં આવે છે.
बराबर। तो अहींया 700 नेनोमीटर तरंगवाळा किरणों शोषण करी क्लोरोफिल उत्तेजित थाय छे। उत्तेजित थयेली क्लोरोफिल शुं करे छे? इलेक्ट्रॉन मुक्त करे छे, बीजाणु मुक्त करशे। ए बीजाणु कोण स्वीकारे छे? प्राथमिक बीजाणु ग्राहक द्वारा स्वीकारवामां आवे छे। प्राथमिक बीजाणु ग्राहकमांथी इलेक्ट्रॉन क्या जाय छे? विविध इलेक्ट्रॉन वाहको छे जेने आपणे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS मांथी वहन पामीने पाछा PS1 में आवे छे। बोलो इलेक्ट्रॉननो वहननो मार्ग चक्रीय थयो छे, बराबर। चक्रीय वहन कहीशुं इलेक्ट्रॉननो, बराबर। तो ए विविध इलेक्ट्रॉन वाहको कया छे? तो F3 एटले फेरेडॉक्सिन, PQ एटले प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B, प्लास्टोसाइनिन। तो F3 मांथी इलेक्ट्रॉन आया, F3 मांथी इलेक्ट्रॉन बहार निकली, PQ में गया, PQ मांथी साइटोक्रोम B में जाए एटले थोड़ी शक्ति शुं करशे? मुक्त करे छे। ए मुक्त थयेली शक्ति कोण? ADP साथे अकार्बनिक फॉस्फेट स्वरूपमां संग्रहाशे अने ATP नुं निर्माण करशे। चलो साइटोक्रोम B मांथी इलेक्ट्रॉन क्या आवे? प्लास्टोक्विनोन में आया, प्लास्टोसाइनिन में आया, PC में आया। PC मांथी इलेक्ट्रॉन बहार निकळीने क्या गया? PS1 ने परत मळी गया। तो इलेक्ट्रॉननो चक्रीय वहन छे अने इलेक्ट्रॉन वहन दरमियान शक्ति जे मुक्त थई ए ADP नुं फॉस्फोरीकरण कर्युं एटले ADP साथे फॉस्फेट जोड़े ATP बनाव्युं। आ क्रियाने कहेवाय चक्रीय फोटोफॉस्फोरायलेशन कहीशुं आपणे, बराबर। तो अहींया इलेक्ट्रॉनना परिवहननी संभवितता सम छे आंतरग्रेनम पટલમાં થાય છે। આપણે હરિતકણની રચના પડ્યા હતા, થપ્પી હતી ગ્રાના, બીજી થપ્પી હતી, એને જોડતો આંતરગ્રેનમ પટલ હતું। तो इलेक्ट्रॉनना वहननी आ संभावितता क्या थाय छे? आंतरग्रेनम पटल छे नी अंदर थाय छे। एटले के चक्रीय फोटोफॉस्फोरेशननी प्रक्रिया क्या थई रही छे? आंतरग्रेनम पટલમાં थाय छे। केम? कारण के ग्रेना पटल के पटलोमां ज्यारे PS1 अने PS2 बंने होय त्यारे आंतरग्रेनम पटलनी अंदर PS2 અને NADP रिडक्टेज उत्सेचक आवेल होता नथी। तो PS2 અને NADP रिडक्टेज उत्सेचक अहींया होतो नथी, त्यां PS1 ज छे। आना भागनी अंदर आपणे जोईए तो PS1 અને PS2 बंने आवेला छे, बरोबर, बरोबर। ग्रेना पटल के पटलोनी अंदर त्यां आ थाइलेकोइड पटलनी अंदर छे बंने भागो आवा, बरोबर। ज्यारे आंतरग्रेनम पटलनी अंदर PS2 અને NADP रिडक्टेज उत्सेचक होतो नथी, एटले मात्र त्यो PS1 छे। एटले चक्रीय फोटोफॉस्फोरेशननी क्रिया त्यो थशे त्यां, बरोबर। तेथी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADPH तरफ वहन पामता નથી। જે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયા છે એ ઇલેક્ટ્રોન NADP તરફ તો જવાના જ નથી, કારણ કે આ ઉત્સેચક છે જ નહીં અહીંયા, તો રિડક્શન થાય નહીં, એટલે NADP તરફ જતા નથી। અને ETS તંત્ર દ્વારા એ કોને પરત મળી જાય છે? ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન તંત્રમાંથી પસાર થઈ અને PS1 ને પરત મળે છે, બરાબર। આથી ચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશનમાં માત્ર કોનું નિર્માણ થયું? ATPનું જ નિર્માણ થાય છે। અહીંયા NADPનું રિડક્શન થતું નથી, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન એ તરફ વહન પામતા નથી, કારણ કે NADP રિડક્ટેજ અહીંયા આવેલો હતો નથી। એટલે આ ચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશનની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ વિવિધ ઇલેક્ટ્રોન વાહકોમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે શક્તિ મુક્ત કરે છે। એ ADP સાથે અકાર્બનિક ફોસ્ફેટ સ્વરૂપમાં જોડાઈ જઈ ATPનું નિર્માણ કરે છે। એટલે માત્ર ATP બને છે, અહીંયા NADPનું રિડક્શન કે અહીંયા ઓક્સિજનનો ઉદ્ભવ કે પાણીનું વિઘટન જેવી કોઈ જ પ્રક્રિયાઓ થતી નથી। તો ચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશન કઈ પ્રક્રિયા થતી નથી? તો ફોટોલિસિસ એટલે કે પાણીનું વિઘટન, NADPનું રિડક્શન અને ઓક્સિજનનો ઉદ્ભવ થતો નથી। માત્ર શું ઉત્પન્ન થાય છે? ATPનું જ નિપજ આપણને મળે છે, બરાબર। ક્લિયરિટી? તો આ ચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશનની ક્રિયા આપણે ભણી લીધી। હવે અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશનની વાત કરીશું, ચાર્ટ દોરીને એની વાત કરીએ આપણે, બરાબર। चलो मित्रों, हवे आपणे चक्रीय फोटोफोस्फोरिलेशन तो चक्रीय फोटोफोस्फोरेशन आपणे अभ्यास करी दो। हवे बीजो प्रकार छे अचक्रीय फोटोफोस्फोराइलेशन। तो
અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરાયલેશનની અંદર આપણે PS1 અને PS2 બંને રંજક પદ્ધતિ ભાગ લે છે. તો PS1 અને PS2 બંને ભાગ લે છે. તો અહીંયા આપણે પહેલાં વાત કરીશું PS2ની વાત કરીએ, પછી PS બંને ઉપર પ્રકાશ તો પડવાનો, પણ બંનેમાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થવાના, પણ આપણે પહેલાં PS2નું પડી લઈએ. તો PS2ના પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં રહેલા ક્લોરોફિલ એના અણુ 680 તરંગ લંબાઈવાળા કિરણોનું કેટલા 680 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈવાળા કિરણોનું શોષણ કરીને ક્લોરોફિલ ઉત્તેજિત થાય છે. બરાબર. હવે એ લાલ પ્રકાશના કિરણોનું શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થશે અને આ ક્લોરોફિલ એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન વિજાણુગ્રાહી પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહી દ્વારા એને સ્વીકારવામાં આવે છે. તો પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહક દ્વારા એને સ્વીકારવામાં આવે છે. હવે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત થાય છે એમાંથી શક્તિ મેળવી પાણીનું વિઘટન થાય છે, એટલે કે ફોટોલિસિસની પ્રક્રિયા થાય છે. તો ક્લોરોફિલ એના અણુ 680 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈવાળા લાલ પ્રકાશનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થશે અને ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત કરશે એમાંથી શક્તિ મેળવી અને આ પાણીનું શું થાય છે? વિઘટન થતું હોય છે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારાય છે. હવે પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા દાખલ થયા. બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોન વાહન પામતા બહાર નીકળ્યા જુઓ. બરાબર. તો અહીંયા મુક્ત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારાય છે. જે ઇલેક્ટ્રોનની સાઇટોક્રોમ ધરાવતા વિજાણુગ્રાહક ETSમાંથી શું થાય છે? પસાર થાય છે. તો આ પ્રાથમિક ગ્રાહકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કયો દાખલ થવાના? ETSમાં દાખલ થશે. વિવિધ ઇલેક્ટ્રોન વાહકો છે ક્વિનોન ક્યુ, પ્લાસ્ટોક્વિનોન, સાઇટોક્રોમ, પ્લાસ્ટોસાયનિન. બરાબર. આ વિજાણુગ્રાહક ETSમાંથી પસાર થઈ ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળે છે એ PS1માં દાખલ થાય છે, PS2ને પરત મળતા નથી. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત થયા છે એ પ્રાથમિક ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહક ETSમાંથી પસાર થઈ અને PS1માં જાય છે, એટલે અચક્રીય વહન થયું છે. અહીંયા ચક્રીય માર્ગ થતો નથી. બરાબર. તો વિજાણુ ઇલેક્ટ્રોનનું વહન ઓક્સિડેશન રિડક્શન માપદંડ અનુસાર અધોગામી પ્રકારનું છે. અધોગામી પ્રકારનું છે. જે ઇલેક્ટ્રોન ETS શૃંખલામાંથી PS1 તરફ જાય છે. હવે PS1ના પ્રક્રિયા કેન્દ્રમાં રહેલા ક્લોરોફિલ એના અણુ લાલ પ્રકાશના કિરણોનું શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થશે અને એ ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે છે. તો અહીંયા આ ઇલેક્ટ્રોન અન્ય ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાહી અણુ દ્વારા સ્વીકારાય છે અને રડક ક્ષમતાને આધારે એનું ઉર્ધ્વગમન થાય છે. તો ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી પાછા ઉપર તરફ પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારશે, પછી એનું ઉર્ધ્વગમન થશે અને NADPના રિડક્શનમાં વપરાય છે. તો અહીંયા આપણે PS2માંથી ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત થયા છે એ ઇલેક્ટ્રોનમાંથી થોડીક શક્તિ મેળવી પાણીનું વિઘટન થાય છે. બરાબર. અને PS2માંથી ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત થાય એ પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારાય. પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહકમાંથી ઇલેક્ટ્રોન વિવિધ ઇલેક્ટ્રોન વાહકો છે ETS છે એમાંથી પસાર થાય છે. ક્વિનોન, પ્લાસ્ટોક્વિનોન, સાઇટોક્રોમ, પ્લાસ્ટોસાયનિનમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળી PS2ને મળવાને બદલે PS2માં જાય છે. એટલે આ તો અચક્રીય માર્ગ થઈ ગયો. આમથી ઇલેક્ટ્રોન પસાર થયા અધોગામી. બરાબર. તો PS2ને ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી પાછા મળશે? તો પાણીના વિઘટનથી મુક્ત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ રહે અહીંયા ક્લોરોફિલ PS2માં રહેલા ક્લોરોફિલે પરત મળી જાય છે. બરાબર. ચલો હવે આ PS1માં દાખલ થઈ ગયા. હવે આના ઉપર પ્રકાશના કિરણો પડે છે. લાલ પ્રકાશનું શોષણ કરી ક્લોરોફિલ ઉત્તેજિત થશે, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરશે, પ્રાથમિક વિજાણુગ્રાહક દ્વારા સ્વીકારશે અને એ ઇલેક્ટ્રોન ઉર્ધ્વગામી વહન પામી અને ફેરેરોક્સિન ગ્રહણ કરશે. ઇલેક્ટ્રોન બહાર નીકળી NADPનું રિડક્શન કરે છે. તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પુનઃ અધોગામી ગતિ કરે છે, પરંતુ અણુ ઉર્જાથી ભરપૂર NADP+ તરફ ગતિ કરે છે. તો ઇલેક્ટ્રોન કયો જાય છે? NADP+ તરફ. કયો સંયોજક કામ કરે છે? F3 NADP રિડક્ટેજ, FNR કહેવાય. F3 NADP રિડક્ટેજ સંયોજકની મદદથી NADPનું રિડક્શન થઈ NADPH બની જશે. બરાબર. તો આ રિડક્શન થવાથી NADPH+ બનશે, NADPH2 પણ કહીએ છીએ આપણે. તો ઇલેક્ટ્રોનના વહનની ETSની યોજના PS2થી પ્રારંભ થાય છે
અને ગ્રાહી એકમ તરફ ઉર્ધ્વગામી પામે છે અને એટલે ETS દ્વારા PS1 તરફ અધોગામી થાય છે. તો અહીંથી ઉર્ધ્વગામી થાય પછી અધોગામી દ્વારા વહન પામી PS1 ને મળે છે. બરાબર, એટલે કેવી થઈ? ઝેડ સ્કીમ થઈ છે. કેવી થઈ છે? ઝેડ સ્કીમ કહીશું આપણે એને. તો અહીંયા અન્ય ગ્રાહી એકમનો સ્થાનાંતર પામે છે, પછી છેવટે NADP તરફ અધોગામી વહન પામે છે અને NADPનું રિડક્શન કરી NADH2 બને ત્યાં સુધી થાય છે. તો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન તરફ વહન પામી અમાઇન પાછા ઉપર તરફ જઈને અહીંયા આવે છે. એટલે કેવી સ્કીમ થઈ? ઝેડ સ્કીમ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. ઝેડ આકારની હોય છે એટલે એને આપણે ઝેડ યોજના કહે છે. તો આ ઇલેક્ટ્રોનનો વહનનો માર્ગ ઝેડ સ્કીમ સ્વરૂપમાં થયેલો છે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે આ અચક્રીય ફોટોફોસ્ફરસ PS2માંથી જે ઇલેક્ટ્રોન નીકળી ETSમાંથી જ્યારે પસાર થાય ત્યારે PQમાંથી અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જાય છે? PQમાંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા NADP ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત શક્તિ કરશે, ADP સાથે ફોસ્ફેટ જોડાઈ જઈ ATPનું નિર્માણ કરશે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન ફોટોલિસિસ થાય છે, ઓક્સિજનનો ઉદ્ભવ થાય છે અને NADPનું રિડક્શન પણ થાય છે. તો અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશનની પ્રક્રિયા દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોન પોતાના મૂળ સ્ત્રોત પાસે પાછા નથી આવતા. અહીંથી જઈને પાછા નહીં આવ્યા, એ PS1માં જ્યાં PS1 બહાર નીકળ્યા એ NADPના રિડક્શનમાં વપરાયા. એટલે અચક્રીય વહન છે. અને આ ઇલેક્ટ્રોનના વહન દરમિયાન ADP સાથે ફોસ્ફેટ જોડાઈ ATPનું નિર્માણ કરે છે ફોટોફોસ્ફોરાયલેશનથી. તો આ અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરાયલેશન કહીશું આપણે એને. બરાબર, અને પાણીનું વિઘટન થાય છે. બરાબર, ઓક્સિજનનો ઉદ્ભવ થાય છે અને NADPનું રિડક્શન થાય અને ATPનું પણ નિર્માણ થાય છે. બરાબર, તો આ અચક્રીય ફોટોફોસ્ફોરેશનની ક્રિયા કહીશું અહીંયા. તો અહીંયા આ બધી પ્રક્રિયા ઝેડ આકારની બની છે. કેવી છે? ઝેડ આકાર, એટલે ઝેડ યોજના પણ કહે છે. તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ ઇલેક્ટ્રોન પરિવહનની ઝેડ સ્કીમ સમજાવો, એથી પણ પ્રશ્ન આની પૂછેલો હોય. બરાબર, તો આપણે ફોટોફોસ્ફોરેશનની ક્રિયા પૂર્ણ કરીશું.